विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं विश्वमुपजीवति विश्वस्यार्पेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्यानं नारायण परः यस्य किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते विना अन्तर्बहिः जगत् सर्वं व्याप्य नारायण शिरः अनन्तमव्ययं शरीरं समुद्रे विश्वशम्भुः भक्तगोचप्रतिघातं हृदयं चाप्यभोक्तम् अधो नित्यामिदस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतं महतो तं तदक्षुशिलाभिः पद्यागोचसन्निभौ कस्यास्ते सुशिरं सोऽक्षों तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानस्यर्विप्राप्तिर्विधितोऽङ्गः सोऽत्रभुक्तिभयं केशं नारायणकविः वीर्यभूर्भवदस्यायैरस्मियस्तस्य सन्तता संप्रापयति तं देहमामाददाशकः तस्य मध्ये वङ्गिनिका अनियो पादवस्तिनः नीरतो यदमध्यत्वा तिरुलेखे मभास्वरा नीवारशोकमत्सङ्गे पीताभा अश्वत्थमोदमा शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वर पर ओम निखिलेश्वर हर ओम जीवेश्वरेश्वर कररा ओम मंत्रेश्वर स्वर ओम यंत्रेश्वर स्थिर ओम तंत्रेश्वर वरण शिव शिव शंकर
లింగమై ఆవహించరా ఘమఘమని డమరుక ధ్వని సలిపి చడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌతూ లింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూత లింగేశ్వర కరుణించరా శతమానం భవతి
ఈ 2 years బ్యాక్ గుంటూరు జాయిన్ అయ్యాను. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒంగోలుకి మధ్య చేశారు గుంటూరు ఫార్మింగ్ గుంటూరుకి. సో వెన్ ఇట్ వాజ్ మార్కెట్ people started telling గుంటూరు anyway it is very systematic, స్టాఫ్ అంతా ఓన్గా పనిచేస్తుంటే పోతారు. జస్ట్ మనం కూడా రివ్యూ మనల్ని గైడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పర్ఫార్మెన్స్ ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది చెప్పారు. సో వన్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మార్జిన్ విత్ this Ongole once it has merged in Ongole, people started talking about Ongole is a tough area. Here a lot of union association activities are there. So the easy travel అనేది some people have told. So once I have taken our charge of Ongole also. So the first issue itself has come like this. Ongole MP గారు CMD కలవడం జరిగింది. CMD గారు నాకు డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేశారు, ఇలాగా మామూలు గారు మా దగ్గరికి వచ్చారు, ఇది ఆస్కింగ్ వై మా ఎందుకు చేశారని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. యూ కన్విన్స్ హిమ్ దట్ ఇన్ వాట్ వే ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ బై మర్జింగ్ అండ్ వై ఇట్ వాజ్ మర్జ్. సో అకార్డింగ్లీ నేను ఫస్ట్ ఇలా రాగానే ఎంపీ గారితో కలవడం జరిగింది. అనుకోకుండా అఫ్కోర్స్ ఎంపీ గారు నాకు గత 20 సంవత్సరాల నుంచి నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే మా మామగారిని లోకల్ ఏరియా కాబట్టి దానివల్ల అనుభవం వల్ల నాకు ఈజీగా ఇప్పుడు ఏబుల్ టు టాక్ థింకింగ్ ఐ ట్రై టు కన్విన్స్ హిమ్. సో సార్ ఆల్సో క్వైట్ హ్యాపీ. ఐ టోల్డ్ హిమ్ మీరు ఒంగోలుకి మర్చి చేస్తే వాట్ ఎవర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ meant for Guntur, so they give top priority. Circle of issue give priority to Guntur in all aspects regarding finance, any improvement, anything. వాళ్ళు ప్రయారిటీ గుంటూరు ఇస్తారు. వన్స్ గుంటూరుకి ప్రయారిటీ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఐ విల్ యూజ్ దట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫర్ ఫైనాన్స్ వాట్ ఎవర్ ఫండ్స్ అలాటెడ్ ఐ విల్ యూటిలైజ్ ఫర్ ఒంగోలు. సో ఆటోమేటిక్ గుంటూరు అంటే గుంటూరు చూస్తారు కానీ దే విల్ నాట్ సీ ఒంగోలు యాజ్ ఏ సెపరేట్ ఎంటిటీ. It is a single entity. So our rotation, so I tried to convince him. So he was convinced, and in fact, MP garu అందరు అసోసియేషన్ చెప్పారంటే మళ్ళీ నేను పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసి రెవెన్యూ బాగా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. సో దట్ లెటెస్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ జిఎం, అంతా రెవెన్యూ జనరేట్ చేయాలనేసి ఎంపీ గారు చెప్పారన్నమాట. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ interaction started with Ongole. Second one is some union came. They told for the past 5-6 years we are not getting time-bound promotion. They started telling GM garu em cheyaledu, idem cheyaledu. Then I told GM garu cheyaledu ante meer cheyaledani simple I told. Once you have told your GM has not done, they is not given time of promotion annaru ante automatically it indicates that you have not given any performance. The performance is null and void. Frame is output ki frame is all unions association based and different. Simple word different. He was aback. Mottham stun ayipadi. Then I filed back. Why you have not done your time bound promotion? He ఎందుకు ఎక్కిలేదు ఎప్పిలేదని I filed back. I told him, wow, after doing all these 6 years, 6 years I mean, మీ వాళ్ళకంటే నాట్ ఓన్లీ పర్టికులర్ బిజినెస్ మీ స్టాఫ్ ఫోన్ మీద మీకు ఇప్పిలేరు అంటే ఎంత చేతకాంతనం మీ వాళ్ళు అనేసి I filed back. He was stunned. I told within 1 month you give 1 month. I will show that it can be done and I will ensure that it is done through you only. మీతోనే చేపిస్తాను, నేను అవుట్పుట్ చూపెడుతున్నాను. So he never came back again because we have performed in support of finance. I told you don't blame GM, you blame yourself, blame total system, total GM
of the GM and itself indicates from GM to APT, that is GM. So I told you are blaming yourself, is not correct. So అప్పుడు నుంచి ఆటోమేటిక్గా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసాం, ఆల్మోస్ట్ చాలా మటుకు టైమ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ కూడా ఇచ్చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ we have done it. Third, I told somebody came to me, they asked about sir, నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తారా, మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తారా? నేను ఒకటే అన్నాను, as long as performance is okay, Ongole, we will see that nobody is disturbed. నేను ఒకటే పాయింట్ చెప్పాను, మీరు పర్ఫార్మెన్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను, మీ పర్ఫార్మెన్స్ లేకేస్తాను, లేకపోతే ఒక్కడిని ముట్టుకోనని చెప్పాను. సో విత్ దట్ దే కుడ్ సాటిస్ఫై. థర్డ్ పాయింట్. ఫోర్త్ పాయింట్, వాట్ ఐ హావ్ డన్, ఐ హావ్ కాల్డ్ ఆల్ ద పీపుల్, started inquiring about transmission network because it had a lot of pressure is regarding ONT installation and FTTS connection because outdoor network and in the sense transmission network lente we can't install ONT also, we can't even think also. So then I called Ravi Kumar and Charmai garu, meeku ekkada ONT demand unne chance cheppandi anna. They identified the location. Then I gone back to Ravi Kumar, you tell me it has to be installed. After transmission team అడిగాను, ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలో వీళ్ళు డిసైడ్ చేశారు, మీరు ట్రాన్స్మిషన్ రింగ్ పెట్టాలి, మీకు ఏం ఎక్విప్మెంట్. సో లక్కీలీ దేర్ GM ట్రాన్స్మిషన్ సర్కిల్ ఆఫీస్ శ్రీధర్ ఇన్ఫాక్ట్ we used to go together to Hyderabad. So in that way we are very close to each other, we are both from Hyderabad. సో దాంతో ఆ ఇంటరాక్షన్ లో నేను ఏమడిగినా కూడా సింపుల్ గా ఇచ్చేసేవాడు అతను. ఇన్ దట్ వే ఇట్ హాస్ హెల్ప్డ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్. దెన్ ఐ థాట్ అబౌట్ దిస్ రెవెన్యూ కలెక్షన్. రెవెన్యూ కలెక్షన్ దగ్గర ఎక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు చూశాను. సో ఈవెన్ ఫైనాన్స్ మన వీరేంద్ర గారు ఈ నోట్ బికాస్ ఆల్రెడీ ఇన్ గుంటూరు ఇది సిస్టమేటిక్ ప్రొసీజర్. దెన్ ఐ థాట్ ఆ సిస్టమ్ కంట్రోల్ కింద ఈ మొత్తము ఒంగోలు తేవాలనుకున్నాను. ఆ సిస్టమ్ కంట్రోల్లో వన్స్ ఆటోమేటిక్గా అదే సిస్టమ్ ఇట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. సో ఇందాకే వీళ్ళు కూడా అందరూ అదే సిస్టమ్, గుంటూరులో ఏ సిస్టమ్ ఉంటే అదే స్లోగా ఈ ఒంగోలులో సిస్టమైజ్ చేసుకుంటూ పోయారనమాట. రిగార్డింగ్ ఫండ్స్ ఎలక్ట్రేషన్ కానీ లేకపోతే ఏమన్నా ఫండ్స్ టెంపరరీ ఏమన్నా కావాలన్నా ఏదైనా అడ్మిషన్ రిలేటెడ్ టైమ్ అవుట్ ప్రమోషన్ కన్నా ఈవెన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ whatever procedure we have adopted in Guntur, same we started applying here because I cannot make it a separate entity. It is a single entity. I cannot follow some other procedure, different procedure I cannot follow. So ala systemize chestuntu we have done. That's why things have improved a lot. In fact, we have settled so many. Prior to my coming, outsource CSC was not there. We have done outsource CSC. Regarding vehicle, recently there was some vehicle tender, there was that also we have resolved it. Regarding the other issues, wherever equipment leaning from the transmission, and regarding this batteries, of course it is not our control. It has to be allotted by the circle office. We have written letter to circle office. And regarding keeping the DGs in condition, we have reviewed number of times. Ekkada I have segregated only top priority, important and super critical sites identified. No additional excess expenditure ఉండకూడదు, తక్కువ expenditure ఉండాలి, output match ఉండాలి. Just like the Balia. Okay, so I should say, anyway, but that is the procedure I adopted and we have segregated ఏ రీతిలో సర్వీస్ చేయాలో ఐడెంటిఫై చేసి మన టెంపర్ అడ్వాన్స్ తో ఏం చేయగలమో అన్ని చేయించాం. బ్యాటరీస్ గుంటూరుకు వచ్చినాయి కూడా స్టార్ట్అప్ బ్యాటరీస్ ఇక్కడ కొన్ని షిఫ్ట్ I think we have diverted. In that way we have given priority because ఇది కొంచెం గుంటూరుతో నడుస్తుందని ఉద్దేశంతో we have given priority. టెంపర్ అడ్వాన్స్ కానీ అన్నింటిలో I have given priority. The reason being సర్కిల్ ఆఫీస్ has supported because we are గుంటూరుకి ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసేది, లక్కీగా వర్క్ చేయడంతో ఆటోమేటిక్గా గుంటూరు అడగానే ఇచ్చేసేవాళ్ళం. అదే మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ మన కోటేశ్వరరావు గారు సపోర్ట్ చేశారు. ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ డన్ వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ. ఇన్ఫాక్ట్ మన ఇష్యూస్ ఆర్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ బట్ ఐ థింక్ సిస్టమైజ్ చేసాం కాబట్టి థింగ్స్ షుడ్ మూవ్. ఇన్ఫాక్ట్ వీ థాట్ ఆఫ్ obtaining BNG also.
అది కూడా వస్తే ఐ థింక్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ FTS కనెక్షన్స్ మనము ఇక్కడ ఒంగోలు ఆన్ పార్ విత్ గుంటూరు ఇవ్వచ్చు అనేసి నేను ఆలోచిస్తున్నాను. యూ కెన్ సీ రీసెంట్ పారామీటర్స్, డీటెయిల్ డౌన్ టైం కానీ, ఈ సర్క్యూట్ కానీ, ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ గుంటూరు పర్ఫార్మెన్స్ అంత టాప్లో తీసుకుంది. డైలీ మానిటరింగ్ చూసుకుంటాం, ఒక గ్రూప్లో పెడతారు, ఎన్ని డీటెయిల్స్ డౌన్ అయింది, ఎప్పుడు అటాక్ చేస్తాము, ఈ సర్క్యూట్ ఎప్పుడు ఉంది, ఎప్పుడు ఫాల్ట్ వచ్చింది, ట్రై చేస్తూనే ఉన్నారు. గత ఆల్మోస్ట్ 1 month నుంచి అంతా క్లాప్స్. మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో డీజీఎం అండ్ జిఎం ఒక మన సెపరేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఒక్కరు టాప్ వస్తుంది అనమాట. ఇట్ షోస్ దట్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్. ఓన్లీ దేర్ ఇస్ సమ్ గైడెన్స్, దేర్ ఇస్ సమ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ is required, for which we try to do maximum extent and systemize the things. ఆ సిస్టమైజేషన్ అన్నది మేము అక్కడెక్కడ గుంటూరులో ఉన్నది ఆ సిస్టమ్ని మేము మెల్లమెల్లగా ఈ ఒంగోలు కూడా తగ్గించాము. ఇన్ దట్ వే ఎవ్రీథింగ్ బట్ స్ట్రీమ్ లైన్. ఐ హోప్ ఇక్కడ కూడా ఫ్యూచర్లో ఎక్కడగా మ్యాక్సిమం FTS కనెక్షన్స్ వస్తాయనేసి. రెవెన్యూ కలెక్షన్ OCS ప్రీవియస్లీ OCS 2 టెండర్లో ఫెయిల్ అయిపోయింది. దెన్ ఐ థాట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ గవర్నమెంట్ దే. సో వీ హ్యావ్ యాక్చువల్ ఆఫ్ కాన్షియస్ పట్టుకొని మీకేం ప్రాబ్లం, ఎందుకు టెండర్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనేసి వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసి అలాగే వేకెట్ టెండర్ కూడా ఎవరు టెండర్ అని కన్విన్స్ చేసి మళ్ళీ. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ బార్గెనింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం టెలింగ్ స్ట్రాంగ్లీ. అలా కన్విన్సింగ్ చేసుకుంటూ మెల్లగా నలుపుకుంటూ వచ్చాం. వీ హ్యావ్ బ్రాట్ టు ది స్టేజ్ అన్నమాట. ఇన్ఫాక్ట్ సంబడి జేపీ వాస్ టెల్లింగ్ దట్ నయానో భయానో ONTలు పెట్టిస్తున్నాను సార్ జేపీ సో సో ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ వీ కెనాట్ షౌట్, వీ కెనాట్ బి కామ్, సైలెంట్గా ఉండలేము, గట్టిగా మాట్లాడలేము. సో కన్విన్సింగ్గా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ మనకి ఏం కావాలి. ఐ రిసీవ్ సో మెనీ కాల్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ టీమ్స్. వీ హ్యావ్ టు లిసన్. వీ కెనాట్ సే అరే నాకెందుకు ఫోన్ చేసి, వీ కెనాట్ సే యూ ఆర్ ఫోర్స్డ్ హిమ్ టు డూ దిస్ వన్. ఇప్పుడు పెట్టాము ఓల్టీ పెట్టమని మనం కన్విన్స్ చేసి పెట్టాము, తర్వాత మనం ఎలా వదిలేస్తాము అంటే వాడు ఊరికనే కదా మనకు శాలరీ వస్తుంది, నాకు ఎక్కడి నుంచి శాలరీ వస్తుంది, వాడు ఎక్కడి నుంచి అప్పు తెచ్చే కదా వాడు అక్కడ పెట్టుంటాడు. ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్ దట్ స్పెట్ లెటర్ స్పెట్ ఓన్లీ హి హాస్ ఇన్స్టాల్డ్ ONT, హి హాస్ స్పెంట్ సమ్ అమౌంట్, వీ కెనాట్ లీవ్ హిమ్ ఇన్ లాస్. సో దట్ ఈస్ వై ఐ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. ONT అందుకని ఒక టీంలో పెట్టించాను. నెక్స్ట్ 2 B1 నోట్ అలాట్ చేయించాను. ఎక్కడెక్కడ ONTలు ఎక్కడ వస్తాయో అక్కడ అంతా A1 నోట్స్ కూడా అలాట్ చేయించాను. Just because of support from circle of my friends here, as well as streamlining అంతా చేయడానికి నాకు సపోర్ట్ చేసిన వీరాంజన్ గారి, కోటేశ్వర గారు, సుబ్బారావు గారు అందరూ వల్ల సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఈ పర్ఫార్మెన్స్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ టు సమ్ స్టేజ్. డెఫినెట్ ఐ థింక్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో యూ ట్రై టు డూ ఇట్ సో దట్ డెఫినెట్గా ఒంగోలు రెవెన్యూ పరంగా డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఐ హోప్ థింగ్స్ గో forward in a positive way. And for conducting this felicitation function and whatever this farewell function, I thank organizers. Excellent, everything is in fact it is the first this type of farewell I have not seen, but this is the first time. I would like to thank you very much. Thank you.